Welcome to CSAR JRF Net examination classes. We start a new topic today, that is electronics, and this is from your part B core syllabus, electronics. We are seeing the general aptitude paper that we continue alternately, and today we start a new topic, electronics. And this is from your part B core syllabus, electronics. The first topic we take is diodes, and if we need an introduction, I will give it as a class in the next episode. This is the first one. I will give a class on basic electronics that you have studied in your degree classes. That will be given as a separate lecture as E2 lecture. You refer E2 lecture, that is a lecture class, and from that lecture you can understand a number of points, and that points we apply here in this class. In this class there is only questions and answers, the multiple choice questions. Our usual pattern of questions is here included, and if you want a reference, a recollection, you see the second lecture E2, that also will be associated with this. Along with this, you can also read the second class. And here is the syllabus of the Part B core electronics. Syllabus of Part B core electronics. I shall read the syllabus, Part B core, and there is Part C advanced, and this is Part B core, sixth subject. Semiconductor devices, diodes, junction transistors, field effect devices, homo and heterojunction devices, device structure, device characteristics, frequency dependence and applications, optoelectronic devices such as solar cells, photodetectors, LEDs, operation amplifiers and their applications, digital techniques and applications, registers, counters, comparators and similar circuits, A-bar D and D-bar A converters, microprocessor and microcontroller devices, data interpretation and analysis, precision and accuracy, error analysis, propagation of errors, least square fitting, and this is the part B of the core syllabus electronics. There is also part C electronics, and here in this syllabus you see here diode, junction transistors, field effect transistors, etc. given in the bracket. And this is not a small topic. If we study diode is a very lengthy topic. When we study transistors, it is a lengthy topic. So the coverage is vast. Though the syllabus appears very small, the coverage of the topic is very wide. And we can see some of these topics one by one. These are the questions from diode. So diode is the first topic of discussion, and you see that in these electronics questions, most of the answers are non-facts. So you only just remember them. Requires no elaborate calculation, as we have seen in general aptitude paper. There is no calculation or little calculation. You study only the answers to these questions. A repeated reading can do sufficient in the case of for appearing the examination. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പേപ്പറിൽ പോലെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നുമില്ല, ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ അപൂർവം കാൽക്കുലേഷനുകൾ. അപ്പോൾ അപൂർവം കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബാക്കിയെല്ലാം വായിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ ഉത്തരം, അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷനും വേണ്ട. അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് കൂടുതലും ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ. അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഞാനത് പറയാം, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക. നമ്പർ 1, if the RF crystal diode symbol is positive with respect to bar, then the diode is dash biased.
If the arrow of crystal diode symbol is positive with respect to bar, then the diode is dash biased. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ബയസ്ഡ് ഡയോഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണ്. നമുക്ക് രണ്ട് തരം ഡയോഡ് ഉണ്ട്, രണ്ട് തരം ബയസിംഗ് ഉണ്ട്. ഫോർവേഡ് ബയസിംഗ് ഉണ്ട്, റിവേഴ്സ് ബയസിംഗ് ഉണ്ട്. പി ജംഗ്ഷൻ അറിയാമല്ലോ, ആ സിമ്പിൾ ആരോ ഹെഡ് ആൻഡ് ബാറാണ്. ഒരു ആരോ ഹെഡും ബാറുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡയോഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആ ഫോർവേഡ് ബയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോയിലേക്ക് നമ്മൾ ബാറ്ററി പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കുക, ബാറിലേക്ക് ബാറ്ററി നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ബയസ് ആകുമ്പോൾ ആരോ ഹെഡിലേക്ക് ബാറ്ററി പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സിമ്പിള് അതിൻ്റെ ആരോ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ആൻസർ എ ആയിട്ട് വരും. ഇവിടെ ചോയ്സ് ഫോർവേഡ്, റിവേഴ്സ്, ഐദർ ഫോർവേഡ്, റിവേഴ്സ്, നൺ ഓഫ് ദിസ്. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, ഡയോഡിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോ ഹെഡും ബാറുമാണ്. ആരോ ഹെഡ് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടാണ് ബാറ്ററി പോസിറ്റീവ് പിടിപ്പിക്കുക. ഇവിടെ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ എ ഫോർവേഡ് എന്നുള്ള ഫോർവേഡ് ബയസ്. നോ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഗിവൺ ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലെറ്റ് us ഡിസ്കസ് ഓൺ ബോർഡ്. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണത്, അല്ലാതെ ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി. ആരോ ഹെഡും ബാറുമാണ് ഒരു ഡയോഡിൻ്റെ സിമ്പിൾ. ആരോ ഹെഡും ബബിളും അറിയാമല്ലോ. ആരോ ഹെഡും ബബിളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ഗേറ്റ് സിമ്പിളാണ്. ആരോ ഹെഡും ബാറും ഡയോഡ് സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ആരോ ഹെഡ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഫോർവേഡ് ബയസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കുന്നത് ആരോ ഹെഡിലാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, in the breakdown region, the diode behaves like a dash source. In the breakdown region, diode behaves like a dash source. Constant voltage source, constant current source, constant resistance source, none of the above. അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾ ഈ ഡയോഡിൻ്റെ കാര്യം പഠിച്ചു കാണും. ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോപ്പർലി ഡോപ്ഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡയോഡ് വിത്ത് എ ഷാർപ്പ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഡയോഡ് ഈസ് എ പ്രോപ്പർലി ഡോപ്ഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡയോഡ് വിത്ത് എ ഷാർപ്പ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്. അതെപ്പോഴും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് റിവേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലാണ്. ഡയോഡിന് ഷാർപ്പ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെ വരുന്നത് എ ആയിട്ട് വരും. എന്താണ് എ എന്ന് നോക്കി, കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ ഈ ഷാർപ്പ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ വോൾട്ട് ആംപിയർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യണം. എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ ഐ എടുക്കും, അല്ല എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് എടുക്കും, വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇത് റിവേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ക്വാർട്ടറിന് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർഡ് ക്വാർട്ടറിലാണ്, ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ക്വാർട്ടറിലാണ് റിവേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരുന്നത്. അവിടെ നെഗറ്റീവ് വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് എടുക്കും, നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് എടുക്കും, നെഗറ്റീവ് വൈ ആക്സിൽ കറണ്ട് എടുക്കും. അപ്പോൾ ആ വോൾട്ടേജിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞാണിത് പോകുന്നത്, ഷാർപ്പാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. കോൺസ്റ്റൻ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും. അടുത്ത ദിവസം അപ്പോൾ ആൻസർ എ ആണ്. നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കർവ്, ഈ ഡയോഡിൻ്റെ കർവ് നോക്കിയാൽ മതി. കർവ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അത് കർവ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ സാധാരണ ഡയോഡിൻ്റെയും ഡയോഡിൻ്റെയും വോൾട്ട് ആംപിയർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. ഫോർവേഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. റിവേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരുമ്പോൾ ഒരു ഷാർപ്പായിട്ടൊരു ബെൻഡുണ്ട്. ആ ബെൻഡിൽ വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് പടം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും. Next question. When the crystal diode current is large, the bias is forward biased, reverse biased, poor, reverse. I shall read the question once again. When the crystal current diode or crystal diode current, when the crystal diode current, one current is additional there. When the crystal diode current is large, two currents are printed, only the second current is needed. First current you can cancel. When the crystal diode current is large, the bias is forward, reverse, poor, reverse. Inverse, poor, reverse.
ഈ റിവേഴ്സ് പോലുള്ള വാക്കുകളില്ല കേട്ടോ, ഫോർവേഡ് റിവേഴ്സ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ആൻസർ എ ആണ്. ആൻസർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർവേഡാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഡയോഡിനെ 2 തരത്തിലാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ബാറ്ററി പോസിറ്റീവ് ആരോ കെട്ടി കൊടുക്കുക, അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ്, അതിന് മാക്സിമം കറണ്ട് ഒഴുകും. ഇനി ബാറ്ററി നെഗറ്റീവ് ആരോ കെട്ടി കൊടുത്താൽ റിവേഴ്സ് ബയസ് എന്ന് പറയും. അത് പ്രാക്ടിക്കലി നോ കറണ്ട് അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഈ ഡയോഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയോഡ് ആക്സസ് സ്വിച്ച് എന്നുള്ളതാണ്. ഡയോഡ് ആക്സസ് സ്വിച്ച് ഫോർവേഡ് ബയസ് ചെയ്താൽ അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും, റിവേഴ്സ് ബയസ് ചെയ്താൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് കറണ്ട് വിടുന്നത്? ഫോർവേഡ് ബയസിലാണ് വിടുന്നത്. റിവേഴ്സ് ബയസിൽ പ്രാക്ടിക്കലി ലോ കറണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത്. റിവേഴ്സ് ബയസിൽ മൈനോറിറ്റി കാരിയറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കറണ്ട് ഉണ്ടാകും, അതിന് റിവേഴ്സ് കറണ്ട് എന്ന് പറയും, റിവേഴ്സ് കറണ്ട്. ഈ ഫോർവേഡ് ബയസിൽ നമുക്ക് മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സിൻ്റെ ഹെവി കറണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. റിവേഴ്സ് ബയസിൽ മൈനോറിറ്റി കാരിയറിൻ്റെ ഒരു ഫീബിൾ കറണ്ട് ഉണ്ടാകും. എങ്കിലും നമ്മളൊരു ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഡയോഡിൻ്റെ സ്വിച്ചാണ്, അത് ഫോർവേഡ് ബയസ് ചെയ്താൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും, കറണ്ട് ഒഴുകും. റിവേഴ്സ് ബയസ് ചെയ്താൽ കറണ്ട് ഒഴുകില്ല. ഇപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ബയസിൽ ലാർജ് കറണ്ട് ഒഴുകുമെന്ന് ഓർക്കുക. ആൻസർ എ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. If the temperature of a crystal diode increases, then the leakage current remains same, increases, becomes 0. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഡയോഡിൻ്റെ ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ലീക്കേജ് കറണ്ട് മൈനോറിറ്റിക്കാരുടെ കറണ്ടാണ്. അത് എന്ത് സംഭവിക്കും? ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ ഓപ്ഷൻ സി ഇൻക്രീസസ്. അതാണ് ഉത്തരം. ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ തെർമൽ എജിറ്റേഷൻ മൂലം അതിലുള്ള മൈനോറിറ്റി കാരിയർ കൂടുതലുണ്ടാകും, അങ്ങനെ കറണ്ട് കൂടുതലുണ്ടാകും. അപ്പോൾ മൈനോറിറ്റി കറണ്ട് ഉണ്ടാകും, അതിന് ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്ന് പറയും. അത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ ലീക്കേജ് കറണ്ട് കൂടും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The DC resistance of a crystal diode is dash its AC resistance. അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽ ഡയോഡിന് 2 റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. DC റെസിസ്റ്റൻസ്, AC ഫോർവേഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ. ഇതാണ് ദ സെയിം ആസ്, മോർ ദാൻ, ലെസ് ദാൻ, നൺ ഓഫ് ദി അബവ്. ലെറ്റ് us see the answer. Only you study this. You look here, answer C. Answer C, that is DC resistance of a crystal diode is less than the AC resistance. Next question. For the same secondary voltage, the output voltage from a center tap rectifier is dash than that of bridge rectifier. For the same secondary voltage, the output voltage from a center tap rectifier is dash than that of bridge rectifier. Twice, thrice, 4 times, 1/2. അതായത് ഒരു സെൻറ്റർ ടാപ്പ് റെക്ടിഫയർ, നമുക്ക് ഒരു 3 തരം റെക്ടിഫയറാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ, രണ്ടാമത്തത് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ സെൻറ്റർ ടാപ്പ്, മൂന്നാമത്തെ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ഫുൾ വേവ്. 3 തരം റെക്ടിഫയറാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ, രണ്ടാമത്തെ FW റെക്ടിഫയർ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ വിത്ത് സെൻറ്റർ ടാപ്പ്, ദ ലാസ്റ്റ് ഈസ് ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറയും, ഓർ സിമ്പിൾ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഫോർ ദി സെയിം സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് ഇൻ ദി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഫ്രം എ സെൻറ്റർ ടാപ്പ് റെക്ടിഫയർ ഈസ് ഡാഷ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ. ടോയ്സ്, ത്രൈസ്, 4 ടൈംസ്, ഹാഫ്. യു സി ദി ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. അത് ഹാഫ് എന്നുള്ള ഹാഫ്. അതിന് കാരണം നോക്കുക. കാരണം ഞാനിവിടെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, നിങ്ങൾ നോക്കുക. ട്രാൻസ്ഫോമർ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് ഈസ് ദ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് റെക്ടിഫയർ. അപ്പോൾ ഈ റെക്ടിഫയർ നമ്മൾ സെൻറ്റർ ടാപ്പായാലും ബ്രിഡ്ജ് ആയാലും ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ചാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്താണ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റെക്ടിഫയർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് ആണ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്.
ട്രാൻസ്ഫോർമർ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് ഈസ് ദ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് റെക്ടിഫയർ. ദീസ് ഇൻപുട്ട് ഈസ് ഹാഫ് ഫോർ സെല്ലർ ടാപ്പ്. ഈ സെല്ലർ ടാപ്പ് ആകുമ്പോഴേ ഈ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് രണ്ടായിട്ട് പകുത്താണ് വരുന്നത്. ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിൾ പകുതി വോൾട്ടേജ് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ടാപ്പിൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സെൻറ്റർ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജിൻ്റെ പകുതിയാണ്. ദിസ് ഇൻപുട്ട് ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് സെൻറ്റർ ടാപ്പ്, ഹാഫ് ഫോർ സെൻറ്റർ ടാപ്പ് റെക്ടിഫയർ. ദെയർഫോർ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഓൾസോ ഹാഫ്. അതാണ് ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The disadvantage of a half-wave rectifier is that the components are expensive, diodes must have a higher power rating, output is difficult to filter, none of the above. അപ്പോൾ ഹാഫ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഒത്തിരി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്കൊരു ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമേ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിൻ്റെ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് കുറവാണ്. പിന്നെ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഹാഫ് റെക്ടിഫയറിന് എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? കമ്പൗണ്ട്സ് ആർ എക്സ്പെൻസീവ്. അങ്ങനെ വരേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം കമ്പൗണ്ട്സ് ഒറ്റ ഡയോഡ് മതി. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഫുൾ വേവ് ആണെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ടാപ്പ് 2 എണ്ണം വേണം, ബ്രിഡ്ജാണെങ്കിൽ 4 എണ്ണം വേണം. അപ്പോൾ കമ്പൗണ്ട്സ് എക്സ്പെൻസീവ് പ്രശ്നമല്ല. ഡയോഡ്സ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ഹയർ പവർ റേറ്റിംഗ്. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം FW റെക്ടിഫയറിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ ഡയോഡ് തന്നെയാണ് HW റെക്ടിഫയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫിൽട്ടർ. കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിക്കും. ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ട് അറിയാമല്ലോ. അതായത് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്യൂർലി DC അല്ല, അത് AC + DC ആണ്. AC വിളിക്കുന്ന പോലെ റിപ്പിൾസ്. ആ റിപ്പിൾസ് മാറ്റണം. റിപ്പിൾസ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കും. നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണാം. CLC ഫിൽട്ടർ, OL ഫിൽട്ടർ, C ഫിൽട്ടർ, പൈ ഫിൽട്ടർ എന്നൊക്കെ കേട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ റിപ്പിൾസ് മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഹാഫ് വേവിൽ റിപ്പിൾസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ്. ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫിൽട്ടർ. C ആണ് ചോയ്സ്. ഓപ്ഷൻ ഈസ് C. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി ഹാഫ് സൈക്കിൾ. ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആകുമ്പോൾ റിപ്പിൾസ് കൂടുതലാണ്. നമുക്ക് ഫിൽട്ടറിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് മാറും. നമ്പർ 8. എ ക്രിസ്റ്റൽ ഡയോഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ്. ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഡയോഡ് എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും? എല്ലാ ഡയോഡും ക്രിസ്റ്റൽ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ജെർമേനിയം അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്കൺ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. യൂസ് ആസ് ആംപ്ലിഫയർ, റെക്ടിഫയർ, ഓസിലേറ്റർ, വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ. അപ്പോൾ ഓർക്കണം, ആംപ്ലിഫയറായിട്ട് ഓസിലേറ്ററായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ റെക്ടിഫയറായിട്ടാണ് ഡയോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിന് സിന ഡയോഡ് വേണം. വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സിന ഡയോഡ് വേണം. അപ്പോൾ ഒരു മെയിൻ യൂസ് ഓഫ് ഡയോഡ് അത് റെക്ടിഫയർ ആണ്. ആൻസർ B ആണ്. ആൻസർ B. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ സെന ഡയോഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ആൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആൻ ആംപ്ലിഫയർ, എ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ, എ റെക്ടിഫയർ, എ മൾട്ടിവൈബ്രേറ്റർ. മൾട്ടിവൈബ്രേറ്റർ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ചില വിചാരിക്കും അതൊക്കെയാണ് ശരിയെന്ന്. അങ്ങനെയല്ല. വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ടാണ് സെന ഡയോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ, അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. ആൻസർ B, വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A half-wave rectifier has an input voltage of 240 volt RMS. If the step-down transformer has a turn ratio of 8:1, what is the peak load voltage? Ignore diode drop. I shall read the question. A half-wave rectifier has an input voltage of 240 volt RMS. If the step-down transformer has a turns ratio of 8:1. അപ്പോൾ 8:1 എന്ന് പറയുന്നത് N1:N2 ആയിട്ട്. പ്രൈമറി ടേൺസിൻ്റെ എണ്ണം 8 ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ടേൺസ് 1 ആണെന്ന് അർത്ഥം. N1:N2 എന്നാണ് എപ്പോഴും എടുക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ N2:N1 എന്നല്ല. N1:N2 അതാണ് ഓർഡർ. വാട്ട് ഈസ് ദ പീക്ക് ലോഡ് വോൾട്ടേജ്? ഇഗ്നോർ ഡയോഡ് ഡ്രോപ്പ്. അപ്പോൾ ഡയോഡിൽ എന്തെങ്കിലും പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം. എന്നിട്ട് ഐഡിയലായിട്ട് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്?
വാട്ട് ഈസ് ദി പീക്ക് ലോഡ് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ്, അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്? ഇവിടെ 4 ചോയ്സ് 27.5 വോൾട്ട്, 86.5 വോൾട്ട്, 30 വോൾട്ട്, 42.5 വോൾട്ട്, ഇങ്ങനെ 4 ഉത്തരവുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതൊരു ചെറിയൊരു കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ബോർഡിൽ ചെയ്യുന്നതല്ല, ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ക്ലാസ് റൂം നോട്ട് നോക്കാം, ഞാൻ തരുന്നുണ്ട്. ട്രാൻസ്ഫോമർ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് E2 ഈക്വൽ ടു E1 ഇൻറ്റു N2/N1. നമുക്കറിയാമല്ലോ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ E2/E1 ഈസ് N2/N1. E2 is the secondary voltage, E1 is the primary voltage, N2 is the number of turns in the secondary of transformer, and N1 is the number of turns in the primary of transformer. You remember the secondary voltage of transformer is the input voltage of rectifier. The secondary voltage of the transformer is the input voltage of rectifier. Therefore, E2 is equal to 240 into 1/8 ratio. So we get 30 volt. 30 volt. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് RMS വോൾട്ടേജ് കേട്ടോ. RMS വോൾട്ടേജ്. ഈ പീക്ക് ലോഡ് വോൾട്ടേജ് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പീക്ക് വാല്യൂ ആണ്, പീക്ക് വാല്യൂ. അപ്പോൾ RMSും പീക്കും നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാമല്ലോ. RMSും പീക്കും RMS ഈസ് ഈക്വൽ ടു EM/√2. അങ്ങനെയാണ്. RMS ഈക്വൽ ടു EM/√2 ഓർ VRMS ഈസ് ഈക്വൽ ടു VM/√2. അപ്പോൾ എന്താണ് VM? VM ഈസ് ഈക്വൽ ടു VRMSൻ്റെ √2. VRMS 30 ഇൻറ്റു √2. √2 ഈസ് 1.4142. On multiplying, we get 42.5 volt. That is the answer. Answer is option D. Next question. A Senadiode has a dash breakdown voltage. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ സെനഡയോഡിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സെനഡയോഡ് ഈസ് എ properly doped crystal diode having a sharp breakdown voltage. നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഉത്തരവിടെ ഷാർപ്പ് എന്ന് ചേർത്താൽ മതി. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? A undefined, B sharp, C 0, none of this, D. Answer is B sharp. Senadiode is a properly doped crystal diode having a sharp breakdown voltage. Question number 12. A Senadiode is always dash connected, reverse connected, forward connected, either ways or forward, none of the above. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഡിസ്കഷനിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. A Senadiode is a properly doped crystal diode having sharp breakdown voltage. It is always operated in the reverse characteristics region. റിവേഴ്സ് റീജിയനിലാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആൻസർ എവിടെ ഉണ്ടായല്ലോ? ഇറ്റ് ഈസ് റിവേഴ്സ്ലി കണക്റ്റഡ്. ആൻസർ എ. You see the answer? Answer A. It is reverse connected. കാരണം റെക്ടിഫയർ ഇത് സെനഡയോഡിനെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് റിവേഴ്സ് ബയസിലാണ്, റിവേഴ്സ് CHS ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആൻസർ എ ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ ക്രിസ്റ്റൽ ഡയോഡ് ഈസ് എ ഡാഷ് ഡിവൈസ്, non-linear device, bilateral device, linear device, none of the above. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ലീനിയർ ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ലീനിയർ ഡിവൈസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ലീനിയർ ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓംസിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റെസിസ്റ്ററിലെ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു റെസിസ്റ്റർ നിക്രോം വയർ ഒരു ലീനിയർ ഡിവൈസാണ്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാകും. V പ്രൊപ്പോർഷണൽ I എന്ന് പറയാം. V = RI, R കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. വിയും ഐയും വെച്ച് ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് കിട്ടും. അങ്ങനെ ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡിവൈസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലീനിയർ ഡിവൈസ്. ഒരു നിക്രോം വയർ അതൊരു പാസീവ് റെസിസ്റ്റർ, അതൊരു ലീനിയർ ഡിവൈസാണ്. അവിടെ നമ്മൾ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് കർവ് വരച്ചാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ്. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ലീനിയർ. അപ്പം നോൺ ലീനിയർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് റിലേഷൻ എപ്പോഴും ഒരു കർവായിരിക്കാം. ഇപ്പം ഇവിടെ എന്താണ്? സെനഡയോഡ് നോൺ ലീനിയർ, കർവ് കിട്ടത്തില്ല. ഇപ്പം നോൺ ലീനിയർ ഡിവൈസാണ്. ആൻസർ എ ആണ്. അതിൻ്റെ കറണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കർവ് നോക്കുക നിങ്ങൾ, ഫോർവേഡ് CHS.
വന്നിട്ട് വളഞ്ഞ് മേപ്പോട്ട് പോകും ഒരു 0.7 വോൾട്ട് വെച്ച്. ഇപ്പുറത്താണെങ്കിൽ കറണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലി 0, പിന്നെ ബ്രേക്ക് ഡൗണിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ ലീനിയർ ഡിവൈസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആൻസർ. Now we see another question number 14. Question number 14. A crystal diode has 1 p-n junction, 2 p-n junctions, 3 p-n junctions, none of the above. Very simple. A crystal diode is a p-n junction diode. A crystal diode is a p-n junction diode, so it has only 1 p-n junction. That is, answer is A. Option A. Next question. A 10 volt power supply would use dash as filter capacitor. A 10 volt power supply would use dash as filter capacitor. Paper capacitor, mic capacitor, electrolytic capacitor, air capacitor. അപ്പോൾ ഒരു 10 വോൾട്ട് പവർ സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടിഫയറിൽ, പവർ സപ്ലൈ റെക്ടിഫയർ ആണ്. നമ്മൾ ഈ പവർ പാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് FW റെക്ടിഫയറാണ്, ലാബിൽ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. പവർ പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറാണ്. അത് സിലിണ്ടർ ടാപ്പ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജ് ആകാം. ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ആ തിയറി പഠിക്കുന്നതിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 10 വോൾട്ട് പവർ സപ്ലൈ, പവർ പാക്ക് റെക്ടിഫയറിൽ ഏതുതരം ഫിൽറ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് ഫിൽറ്ററാണ്. ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് ഫിൽറ്റർ. ആൻസർ സി ആണ്. Question number 16. If the AC input of a half rectifier is an RMS value of 400 by root 2, you carefully read. It is not 400 root 2, it is 400 by root 2 volts. Then PIV rating is the peak inverse voltage. നമ്മൾ റെക്ടിഫയറിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടേമാണ് PIV, പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ HW റെക്ടിഫയറിൻ്റെ PIV VM ആണ്, സെക്കൻഡറി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ. ഒരു സെൻട്രൽ ടാപ്പിനാണെങ്കിൽ അത് 2 VM ആണ്, ബ്രിഡ്ജിനാണെങ്കിൽ അത് VM തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ HW റെക്ടിഫയറിനും ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിനും പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് VM ആണ്. അതായത് ട്രാൻസ്ഫോർമർ സെക്കൻഡറി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്, സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇഫ് ദ AC ഇൻപുട്ട് ടു ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ ഈസ് എൻ RMS വാല്യൂ ഓഫ് 400 ബൈ റൂട്ട് 2 വോൾട്ട്സ് എൻ്റെ PIV. അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് ബൈ കാണത്തില്ല, ചുമ്മാ 400 റൂട്ട് എന്ന് വായിക്കും. അപ്പോൾ കണക്ക് മിസ്. ഇവിടെ ആൻസർ A 400 ബൈ റൂട്ട് 2 വോൾട്ട്, B 400 വോൾട്ട്, C 400 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 2 വോൾട്ട്. നൺ ഓഫ് ദീസ്. വി ക്യാൻ സീ ദി ആൻസർ. ആൻസർ ഇസ് B 400 വോൾട്ട്, 400 വോൾട്ട്. എങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ അതിലൊരു ചെറിയ കാൽക്കുലേഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോർ ഹാഫ് റെക്ടിഫയർ PIV ഈസ് ഈക്വൽ ടു VM. ഇപ്പോൾ VM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ്. എന്താണ് VM ഉം VRMS തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ? VRMS ഈസ് ഈക്വൽ VM ബൈ റൂട്ട് 2. നമ്മൾ AC-ലേക്ക് പഠിക്കുന്നില്ല. AC-യിൽ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ. VRMS ഈസ് VM ബൈ റൂട്ട് 2. സോ VM ഈസ് ഈക്വൽ VRMS റൂട്ട് 2. വാട്ട് ഈസ് VRMS? 400 ബൈ റൂട്ട് 2 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 2. VRMS റൂട്ട് 2. So root 2 will cancel, root 2 will cancel, we get 400. That is option B, 400 volt. Next question. When a crystal diode is used as a rectifier, the most important consideration is, when a crystal diode is used as a rectifier, the most important consideration is forward characteristics, doping level, reverse characteristic, PIV rating. ഇത് കണ്ടാൽ ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് തോന്നുമായിരിക്കും. കാരണം അതിൻ്റെ ആ D എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതായിരിക്കും ഉത്തരം. അങ്ങനെ വിചാരിക്കുമല്ലോ. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചിലർ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നത്.
When a crystal diode is used as a rectifier, the most important consideration is forward characteristics, doping level, reverse characteristic, PIV rating. You see? ആൻസർ ഇസ് ഡി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അസംഷൻ ശരിയാണ്. PIV റേറ്റിംഗ് ആണ്. കാരണം PIVക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. PIV പീക്ക് ബേസ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഹാഫ് വേവിന് PIV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ VM ആണ്. സെൻട്രൽ ടാപ്പിന് ഫുൾ വേവ് 2VM ആണ്. പിന്നെ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിന് PIV എന്ന് പറയുന്നത് VM തന്നെയാണ്. ഹാഫ് വേവിനും ബ്രിഡ്ജിനും PIV ഈക്വൽ ടു VM. സെൻട്രൽ ടാപ്പ് ഫുൾ വേവിന് PIV ഈക്വൽ ടു 2VM. Number 18. The PIV rating of each diode is in a bridge rectifier is dash that of the equal center tap rectifier. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐഡിയയിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ദ PIV റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ഈച്ച് ഡയോഡ് ഇൻ എ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ഈസ് ഡാഷ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഇക്വലന്റ് സെൻറ്റർ ടാപ്പ് റെക്ടിഫയർ 1/2 ദ സെയിം ആസ് ടോയ്സ് 4 times. ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, മനസ്സിലായല്ലോ ആൻസർ എന്താണെന്നുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ 1/2. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ സെൻറ്റർ ടാപ്പിന് 2VM ആണ് PIV, ബ്രിഡ്ജിന് VM ആണ്. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ടാപ്പിൻ്റെ പകുതിയാണ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ PIV. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. PIV ഫോർ HW റെക്ടിഫയർ ഇസ് VM. VM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫോർമർ. ഫോർ FW റെക്ടിഫയർ സെൻട്രൽ ടാപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2VM. ഫോർ ബ്രിഡ്ജ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു VM. PIV ഈക്വൽ ടു VM. Question number 19. When the graph between current through and voltage across a diode is a straight line, the device is referred to as, അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലീനിയർ നോൺ ലീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് തന്നെ ഐഡിയ. When the graph between current through and voltage across a device is a straight line, the device is referred to as dash linear, active, non-linear, passive. മനസ്സിലായല്ലോ, ലീനിയർ എന്നുള്ള ഉത്തരമായിരിക്കും. ലീനിയർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ, ലീനിയർ. And this is the last question in this lecture. The knee voltage of a crystal diode is approximately equal to knee voltage. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഡയോഡിൻ്റെ വോൾട്ടാമ്പിയർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർവേഡ് CHS ഉണ്ട്, റിവേഴ്സ് CHS ഉണ്ട്. ഫോർവേഡ് CHSൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കിൽ വരുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് നീ വോൾട്ടേജ്. റിവേഴ്സ് CHSൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജാണ് VZ, സെറർ വോൾട്ടേജ്, അല്ലെങ്കിൽ പറയും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ്. നിങ്ങൾ ആ ഗ്രാഫ് സമയം കിട്ടിയാണെന്ന് മറിച്ച് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ, പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കുക. VK മെത്തായോ BL തിരാജൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ എന്താണ് ഫോർവേഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലെ ആ കറണ്ട് റൈസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ നീ വോൾട്ടേജ്. റിവേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ കറണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ്, അതിനെ നമ്മൾ സെറർ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂ വോൾട്ടേജ് എന്തിന് തുല്യമാണെന്ന ചോദ്യം. ന്യൂ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് തുല്യം, ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ്, ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ്, ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അത് ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യലിന് തുല്യമാണ്. ഇന്റേണൽ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ IPB എന്ന് പറയും, അത് തുല്യമാണ്. ആൻസർ ഡി ആണ്. യൂസ് ആൻസർ ഡി, ഓപ്ഷൻ ഡി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നമ്മൾ ജെർമേനിയം ഡയോഡിന് എടുക്കുന്നത് 0.3 വോൾട്ടാണ്. 0.3 വോൾട്ടാണ്. സിലിക്കൺ ഡയോഡ് എടുക്കുന്നത് 0.7 വോൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ ജെർമേനിയം ഡയോഡ് വെച്ച് നമ്മൾ വോൾട്ടാമ്പിയർ കർവ് പഠിച്ചാൽ ഫോർവേഡ് CHSൽ 0.3 വോൾട്ടിൽ വെച്ച് കറണ്ട് ഉയരുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ 0.3 വോൾട്ട് ന്യൂ വോൾട്ടേജാണ്. സിലിക്കൺ ഡയോഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫോർവേഡ് CHS പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് ഉയരുന്നത് 0.7 വോൾട്ട് വെച്ചാണ്. അതുകൊണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ന്യൂ വോൾട്ടേജ്. നിയർലി ഈക്വൽ. ദാറ്റ് ഇസ് ആൻസർ.
ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ. The voltage of a crystal diode is approximately equal to barrier potential, barrier voltage, internal potential barrier. It is 0.3 for germanium diode and 0.7 volt for silicon diode. And that is all with this first lecture on electronics. And I will give a study material as a class in the next one or two lectures, and thereafter we continue the electronics questions. We need only questions, but when we have to answer these questions, a thorough knowledge of the relevant topic must be there. For that, you can read textbooks. B.L. Raja, B.K. Mehta, and so many, Shanti Ram. There are so many books available in the market. Any book you can refer, study, and try to answer these questions. In our questions, all answers will be discussed. But you remember, it is a wide topic. Thank you very much.